ilim bilim mekemesi katarı albatta koldan kelgen har bir işi жақсы jasa jönündө iş hareket kılganbız. Birok sizin salımınız albatta en birinciden gerek. Biz sizin talaplarınız, sizin muhtaçlıklarınız jönündö jaşları dayardaşımız gerek. Bizim bilim bölü programalarımızı albatta iş çörelerinin talapları cana gelecek için aların muhtaçlıklarını bilip bu yönde jaşları dayardaşımız gerek. Al sebeplerin birge boluşumuz gerek. Biz üniversite katarı bilim bölü programalarımızda ardayım iş çörelerinden, kovumdan, übürülerden dahi jardam aldık. Aların salımını aldık. Üniversite içinde büt işlerimizi birge jasap yönünde ardayım eşiği açık tuttuk. İş çöreleriminden birge işledik. Albatta bütürücülerimizin iş çörelerinin talaplarına tura gelişi yönünde dahi öte gönül bulduk. Bugün üniversitemizin bütürücüleri 8300'e aşık boldu. Dünyanın hazır 5 kontinentinde 43 memleketinde alar işleyince özlerinin işini açıp başkalarına iş bergen boldu. Dünyanın jasalgan jaşo bolgon 5 kontinentinde bolgon studentlerimiz albatta sapatları menen var. Bu sapatların içinde kesiplik sapat. En birincisi. İkincisi til sapatı. Bizim bütürücülerimiz hazır. 4 tilde söyleyip iş hareket jasaşı mümkün bolgon bir sapat. Sapata boldular. Andan giyin aların öz göçö sapatları, adamzatlık sapatları var. Tura, taza, anan жақшы örnek sapatı bolgon bütürücülerimiz. Biz alar menen sıymıktan ağız. Bu yıldağı aralıktan bilim bölü şartı dağı bolsa iş hareketlerimizin büt barını jasadık. Buyursa bu ayın 6. ayın 18'inde bizim bitürücüler azemimiz var. Sizlerin ben uçurdan faydalanıp bu azeme katışı üçün çakıra. Bu azem dağı internet arkalı bulut. Ben sözü dağı uzatmayayım. Bu cığına katışkan işkerlerge, iş çörülerinin öküllerine, cana, üniversitemizin cetekçilerine bu programı uyuşturgan üniversitemizin stüdentik başkarmalığının bütürücüler cana, stüdentler işleri koordinasya müdürlüğüne cana bu programda bolgon, manili kılgan, hurmatlı dekan cana müdürlere, cana stüdentlerimizge bütürücülere, cana hazır bu yıl bütürücü bolgon menin süyüklü oğullarıma, kızlarıma çın dilimden rahmet aytsam. Bardığımıza Kuday cardan versin, çoğun bakıt versin, alban ilgilik versin, uyadan uçkan bizim bütürücülerimizin yolu, dağı açık bolsun. Amancılık, esencilik kalayımın. Rektör hocamıza teşekkür ederiz. Rahmet ağayız. Şimdi ise resmi açılış konuşmalarını yapmak üzere özel konuğumuz Türkiye Cumhuriyet Dışişler Bakanlığı TİKA Bişkek Koordinatörü Sayın Ali Muslu Beyefendi'yi canlı yayınımıza davet ediyoruz. Hocam. Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcım, kıymetli dekanlarımız, merhaba hocam. Merhabalar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii ki kıymetli mezunlarımızı da saygıyla herkesi selamlıyorum. Öncelikle
Tabii ki hocamızın da bahsettikleri gibi Covid'den dolayı böyle bir programın olması e, bizleri tabii ki dijital ortamda bir araya getirmiş oldu. E, Önceden üniversite yüz yüze görüşme imkanı oluyordu daha sıcak ortamlarda, ancak sağlık gerekçeleriyle böyle bir problem olması da ayrıyeten, yani çözüm bulma bakımından da bizleri mutlu etti. Belki eskiden olsa, teknoloji bu kadar gelişmemiş olsa bu tür programlar belki de hiç yapılamayacaktı. Dolayısıyla buna rağmen böyle bir programın organizasyonundan dolayı emeği geçen herkese de teşekkür ediyoruz ve beni de davet ettiğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Türkiye'de yeni Cumhuriyet Cumhurbaşkanlığı sistemi içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde şu an hizmet vermekteyiz. Kırgızistan'da da 28 yıldan beri Kırgız kardeşlerimizle her alanda destek sağlamaya çalışıyoruz. Devletimizin desteğini, halkımızın desteğini imkanlarımız çerçevesinde buradaki diğer kurum kuruluşlarla birlikte organize etmeye gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede Manas Üniversitesi ile de hepinizin malumu olduğu üzere çok güzel faaliyetlerimiz var, işbirliklerimiz var. Geçmiş yıllarda vardı. 2019 yılında da birkaç projeyi hayata geçirdik. Şimdi 2020 yılına da yine aynı şekilde sarkan ve devam eden işbirliklerimiz var. Dün Sayın Rektör Yardımcımızla birlikte Meslek Yüksekokulu'nda birlikte açtığımız kaynakçılık ve mobilyacılıkla ilgili kurs yerlerini gördük. Üniversitemiz sağ olsunlar, Meslek Yüksekokulu'na da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kurs yeri hazırlanmış. İnşallah en kısa zaman içerisinde oranın da dışarıdan kursiyer almasını da bekliyoruz. Dört gözle bunu bekliyoruz. Bu konuda da yine inşallah işbirliklerimiz devam edecek. Sayın konuğumuza teşekkür ederiz. Hazır bizi MİT'ten tışqarı Student of Manas YouTube kanalımızda online görüp жатышат bizde tez efirde. Andan tышқары Instagram bizim официалдуу барагыбыз Student чекит Manas чекит edu чекит KG сайтыбызда карап жатышат. Анда эмесе азыр болсо şimdi ise açılış konuşlamalarını yapmak üzere İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Kadir Ardıç hocamızı online kursimize davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok çok teşekkür ediyorum. Saygıdeğer rektörüm, değerli rektör yardımcım, TİKA'nın çok değerli yöneticisi hocamız, kıymetli öğrenciler, aileleri, sektör temsilcileri, kıymetli hocalar ve misafirlerimiz, hepiniz geleneksel olarak düzenlenen bu kariyer günleri etkinliğine hoş geldiniz demek istiyorum öncelikli olarak. Benim genel tarzım kısa ve özlü birkaç cümleyle ifade etmek. Dolayısıyla sözü çok fazla uzatmayacağım. Ancak İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Manas Üniversitemizin en eski fakültelerinden 97'de öğretim hayatına başlamış, 2002'de ilk mezununu vermiş bir fakültemiz. Bugüne kadar 1700'den fazla öğrenci mezun olmuş. Ve yüksek lisans açısından da lisans eğitimine ilave olarak doktora eğitimine de devam eden bir fakültemiz. Bu yıl itibariyle de yaklaşık 100 tane öğrencimiz inşallah fakültemizden mezun olmuş olacak. Ben Manas Üniversitesi'nin öğretim üyesi olduğum 9 ay oluyor. Şunu bütün içtenliğimle ve samimiyetimle söyleyebilirim ki Manas Üniversitesi Kırgızistan'ın böyle bir parlayan yıldızı gibi. Yani bunu bütün içtenliğimle söylüyorum. Yapmış olduğu o katalizörlük, o kaynaşmayı sağlaması, Türk dünyasında yapmış olduğu etki, temin misafirimizin de ifade ettiği gibi bir göz bebeği, hakikaten göz bebeği. Dolayısıyla ben öğrencilerimizin şanslı olduklarını düşünüyorum. İyi eğitim aldıklarını düşünüyorum ve bunu ne zaman hissedecekler? İlk etapta sektörde iş aramak için müracaat ettiklerinde, çalışmaya başladıklarında, kariyer basamaklarında hızlı bir şekilde yükseldiklerinde
almış oldukları eğitimin niteliğinin ne kadar yüksek olduğunu bizatihi kendi hayatlarında çok net bir şekilde görecekler. Birkaç cümleyle şöyle ifade edeyim. Kırgızca, Türkçe, Rusça ve İngilizce gibi önemli 4 dili bilerek sektöre atılıyorlar. Kamu sektöründe, finans sektöründe, bankacılık sektöründe ciddi bir iş imkanları hemen kendilerini bekliyor. Öğrencilerimizin, mezunlarımızın %80'i çok hızlı bir şekilde iş bulabilme imkanı elde ediyor. Агайыбызга ыраазычылык билдиребиз. Азыр болсо онлайн сахнабызга окуу жайыбыздын туризм жана мейманкана иштетүү жогорку мектебинин мүдүрү, доцент доктор Толгагөк агайыбызды чакырабыз. Саламатсызбы агай? Salamatçılık, rahmat. Urmattu rektör, urmattu prorektör, urmattu Bişkek TİKA koordinatörüm, urmattu dekandar, müdürler jana, kesipteşler, urmattu konoktor jana süyüklü studentler. Özümdün jana, turizm jana mehmankana işletü jogorku mekteptin atınan barınızlarda urmattu salamda aytam. Ekonomika jana başkaru fakülteti, turizm jana mehmankana işletü jogorku mektebi, kesiptik jogorku mektep jana bütürüçülördü koordinatörlüğü müdürlüğü menen birge uyuşturulgan online kariyer günü 2020 İşşaraga hoş geldiniz. Bundan sonraki sözlerimi Türkçe olarak ifade etmek istiyorum. Tabii ben de Kadir hocamın sözleri çerçevesinde kısaca birkaç mezunlarımızla ilgili bilgi verdikten sonra kısa bir günün anlamına dair öğrencilerimize, gençlere birkaç şey söylemek istiyorum. Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu olarak Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nin yine en eski okullarından birisiyiz. Ve şu ana kadar 500'ün üzerinde 600'e yakın mezun verdik. Ve bu sene, sadece bu sene 3 bölümümüzden 114 öğrencimiz mezun ettik. Ve şu ana kadar sınavlarımızı tamamladık. 1 Haziran itibariyle, 1 ve 2 Haziran itibariyle devlet sınavlarımızı, savunma sınavlarımızı bitirdik. Evet, gençlere yönelik birkaç şey söylemek istiyorum. Günün anlam ve önemine binaen ben de. Tabii mezun olduktan sonra esas hayat başlıyor mutlaka. Ve iki soru akla geliyor. Bu gençler nasıl iş bulacaklar? Birincisi. İkincisi, kariyerlerin ilk basamaklarına nasıl adım atacaklar? Evet, durum bu. Fakat tabii üzülmek gerekmiyor. Öncelikli olarak düşünce yapımızı uzun vadeli bir perspektif içerisinde almamız gerekiyor. Ama nasıl olacak bu? Birincisi, bugün iş bulmak için en temel kriter farklılığı yaratmaktır. Evet, eğer yaşıtlarınızdan farkınız yoksa veya gerek kişisel gerek iş becerisine yönelik davranışlarda bir yenileşme sağlayamıyorsanız, isterseniz dünyanın en iyi üniversitesi mezunu olun, isterseniz özellikler bünyenizde bulundurmuyorsunuz demektir. Çaresi kendinizi devamlı geliştirecek yeni becerilerin, yeni nosyonların peşinde koşmalısınız. İkincisi, yaşamı çok boyutuyla düşünmek gerekiyor. Siz iş bulsanız da bulmasanız da güneş yarın yine doğacak ve batacak. Uzun süre iş bulamasanız dahi hiçbir zaman pes etmeyin. Bu dünyada yenilgilerden korkanlara değil, yenilmekten ders alanlara yer vardır. Her yenilgi sizin bir hırs kaynağı teşkil etsin. Olaylara dört elle sarılın ve iş bulabilmek için alternatif yollar oluşturmaya çalışın. Ancak bu sayede birinci noktaya, yani konumuzun odak noktası olan farklı yaratma noktasına ulaşabilirsiniz. Hiçbir insan hep başarılı olamaz. Hayatta başarılar olduğu gibi başarısızlıklar, yenilgiler de vardır ve doğaldır. Kendinizi yıpratmayın. Sorun sadece sizden kaynaklanmıyor. Sizden kaynaklanan yönler olduğu gibi sizden kaynaklanmayan taraflar da var. Ve bunların yüzdesi daha fazla. Bu nedenle iş ararken durum ne olursa olsun soğukkanlılığınızı ve rasyonel düşünme yapınızı koruyun. Evet, öğrencilerimize yönelik bu sözlerimin ardından günümüzde turizm sektörüne ihtiyacı olan nitelikli iş gücü çekme noktasında ciddi anlamda bir rekabet olduğunu belirtmek istiyorum. Ve bu bakımdan öğrencilerimizin meslek hayatına hazırlanma konusunda bu tür etkinliklerin çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Bugünkü bu etkinliğin organizasyonunda emekleri geçen ve katılımlarından dolayı işletme yöneticilerimize, mezunlarımıza, öğrencilerimize teşekkür etmek istiyorum. Tüm öğrencilerimizin bu etkinliği sonuna kadar takip ederek maksimum düzeyde fayda sağlamalarını canı gönülden temenni ediyorum.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hocamıza teşekkür ederiz. Şimdi ise konuşmalarını yapmak üzere Meslek Yüksekokulumuzun yardımcı Doktor Mahmut Vural hocamıza online kursumuza davet ediyoruz. Hocam. Urmattu rektörüm, urmattu rektör yardımcım, cana urmattu tika koordinatörüm, sektörümüzün urmattu temsilcileri, cana bizim geleceğimiz bolgon süyüklü studentlerimiz. Birinciden bu organizasyonu uyuşturgan grupa çın cüröktön, gönlümden çok anlatı baysam. Kesiptik kariyera günü bizden studentlerimiz menen, sektörün çeçimdüğü kişileri menen, bolgon baylanıştı tüzöt, cana bu uyuşturuda studentlerimiz kesiptik cumuş belgen kişilerden faydalı malumatlardan tışkarı jakşı bir orun dargı alat dep paydası bolgon jagına karavatabız. Biz kesipti jogon mektep katarı kanday kiçinege iş çağlar жүрgүзүп atabız. Kıskaca sizge tanıştırını kalayımı. Kesipti jogon mektebimiz 2005-2006 yılında 3 programma menen açılgan birok 2009-2010 yılında birinci bitirüçülerini veriptir. 10 programma menen hazır iş çara жүрgүзүп atat. Bunun 5 programması sosyal tarmakta jüröt, 5 programması teknik tarmakta. Office management, baldardı, önüktürü, buhalterya, marketing, turizm, kuruluş, otomotiv, kompütürni programmiravaniye, metal cana svarka, miber cana dekorasiya programları menen Kırgızistan'ın kesiptik tarmağında muhtaçlıklara cevap veret. Programmalarımızın bardığı akreditasyondan öttü. Bizden Cumhur Mektebimizde 484 student hazır ürünü alat. 230 studentimiz bolsa dayarda kursunda okuyup 2 yıl kesiptik jogorgu jagından kesiptik sabaktardı studentlerimizge üretöbüz. Teşekkür ederiz hocam. Şimdi de fakültelerimizin başarılı mezunlarına sözü uzatmak istiyoruz. Mezun olacak öğrencilerimize kendi tavsiyelerini vermek üzere İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunumuz, üniversitetimizin gururu, Birleşik Devletler Örgütü uzmanı arkadaşımız İslam Abdumanoğlu davet ediyoruz. Merhabalar, sesim geliyor mu diye bir kontrol edeyim. Geliyor. Tamam, süper. Herkese iyi günler, sayın rektörümüz, rektör yardımcımız, sayın bizim sevgili öğrenciler, bizim sayın öğretmenler ve tabii organizatörler davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Ve bundan sonra kabul ederseniz Rusça devam etmek benim için daha kolay olduğu için продолжу на русском. Зовут меня Ислам, являюсь выпускником 2013 года, факультет международных отношений. Сейчас на данный момент я живу и работаю в Турции, в Анкаре, в Всемирной продовольственной программе ООН. Хочу поблагодарить МАНАС за очень качественную, очень хорошее обучение. И на самом деле, действительно, как наши профессора сказали в начале, этого возможно не понять. Потому что я, когда в 2013 году выпускался, я думал, что по факту я студент, уже выпускник с дипломом, но я думал, что я еще не готов. Я думал, что я недополучил, но на самом деле, когда я уже начал работать, потом поступил на магистратуру, я тогда уже оценил, какой действительно был очень большой, сильный вклад наших преподавателей и нашего университета. Поэтому выпускники, я думаю, что работу найдете очень быстро, потому что я сам работал более чем 7 лет в отделе по подбору персонала и также проводил очень много интервью с нашими студентами. И поверьте, на всех этапах, на этапах письменных экзаменов, телефонного интервью, панельного интервью, наши студенты
они очень сильно отличаются. У них действительно и образование намного лучше, мировоззрение лучше, языки, знание языков и так далее. То есть я действительно каждый раз сидел в комиссии и каждый раз тихо радовался за наших выпускников, потому что действительно они очень хорошо подготовлены, выпускаются из нашего университета. Учитывая, что у нас очень такой короткий регламент, хочу немного рассказать про свой путь. То есть после обучения и после выпуска в Манасе я решил, что я хочу обучаться на магистратуре, но дал себе передышку, потому что я хотел для начала проработать, потом посмотреть, потому что, это мое субъективное мнение, это может работать для кого-то не работать, но я думал, что для начала я хочу проработать, потом найти себя и, возможно, поменять даже специальность и пойти на магистратуру, может быть, другой специальности. После того, как я проработал, мне тогда было 26, я студентам тоже хочу сказать и выпускникам хочу сказать, что вот когда я решился начать все с нуля и обучаться обратно, я думал, что я очень сильно стар, потому что мне казалось, что мне 26 и все, жизнь закончилась, куда я рыпаюсь, но действительно я все бросил и начал с нуля, и я ни о чем не жалею. Верните меня обратно, я сделаю тот же самый выбор, поэтому вы молодые, и у вас очень много энергии, очень много хорошей подготовки, поэтому я думаю, что не нужно ничего бояться. Нужно дальше прорываться, и все получится. И плюс я еще хочу коротко добавить такую полезную информацию для наших выпускников. Когда вы будете подавать на позицию, пожалуйста, смотрите очень тщательно, куда вы подаете, какая фирма, какая компания. Очень хорошо обратите внимание на ваше CV. Мы обычно делаем generic CV, которое отсылаем всем. Ислам агабызга терең ыраазычылык билдиребиз. Иштериңизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Онлайн эфирибизде улайбыз, анда эмесе кийинки сөздү университетибиздин дагы бир сыймыгы, туризм жана мейманкана иштетүү жогорку мектебинин бүтүрүүчүсү, Барс Travel туристтик агенттигинин башкы жетекчиси Кыялбек Дыйканов байкебизди онлайн сахнабызга чакырабыз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мен азыр Бишкектин сыртында болгон үчүн балким үнүм жакшы болуп атса керек сиздерге, же болбой жатабы? Жакшы болуп атат. Жакшы болуп атат. Урматтуу университетибиздин ректору, урматтуу декандарыбыз, урматтуу проректорлорубуз, урматтуу биздин туризм жогорку мектебинин жамааты, урматтуу жогорку кесиптик мектептин жамааты, биздин жалпы университеттин жамааты, сүйүктүү студенттер жана бүтүрүүчү достор, уюштуруучулар, келген коноктор, баарыңыздарды бүгүнкү өзгөчө бир күн менен чын жүрөгүмдөн куттуктап кетем. Эч качан капа болбоңуздар. Бул онлайн өтүү тартиби сиздерге насип кылган экен. Бул дагы сиздерге буйруган бир, Кудай тарабынан буйрулган бир ырыскы. Ошон үчүн дайыма эстеп жүрө турган бир өзгөчө күн болсун деп тилеймин. Çok değerli üniversite rektörümüz, prorektörlerimiz, sayın dekanlarımız, turizm yüksekokulu ekibi, ondan sonra meslek yüksekokulu ekibi, değerli hocalarımız, öğrencilerimiz, mezunlarımız, konuklarımız, hepinizi bu özel gününüzle kalbimden, içtenlikle kutlamak istiyorum. Teşekkür ederiz. Öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Hep beraber gelecek elimizde, gelecek kolumuzda iyilik kalayın barınızlarga, baskan kadamınızlar baysaldı olsun. Muallim bul memeli tarak, muallimlerdi hiç vakta unutmanızlar. Muallimlerden aytkan sözün kapka salıp, oğuzunu buğup, gerekli yerde azdan açıp işletip, ömür boyu koldanınızlar. Çok rahmat. Абдан сонун мотивациялуу сөздөрүңүз үчүн чоң рахмат айтабыз сизге. Şimdi de meslek yüksek okulumuzun mezunu Kırgız borsası uzmanı Eliza Alişеровa'ya davet ediyoruz. Eliza'cığım. Хотела бы рассказать много чего на турецком. Очень сильно готовилась, очень сильно волнуюсь и очень сильно горжусь тем, что я училась, то, что я являюсь выпускником университета Манас. Это огромная гордость, это огромная честь сейчас вместе с вами здесь выступать. Kıymetli öğrenciler, kıymetli hocalarım,
size çok 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 teşekkür ediyorum. Siz böyle bir toplantıya, böyle bir meet'e davet ettiğiniz için çok çok onur duyuyorum. Çok 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 gururlandım. Bir de çok da birazcık heyecanlıyorum. Üniversiteye geldiğimde ilk günlerde, ilk senelerde çok sorunları yaşıyordum. Kırgızca, Türkçe bir problemlerim vardı. Ama çok sağ olsun güzel bir hocalarımız var. Çok güzel bir elemanlarımız var olduğu için hem Kırgızca hem de Türkçeyi güzel bir derecede öğrenebildim. Ondan dolayı Türkçe konuşmak istedim bugün. Aslında yeni öğrencilik hayatımda çok büyük bir engel gördüğüm şeyler, olaylar, sorunları kolayca hem de öğrenciler, hem de arkadaşlar, hem de hocalarımın yardımıyla aşabildiğim için üniversite hayatım unutamam. Çok özür diliyorum. Birazcık da heyecanlandım. Ben Mamaş Üniversitesi'nin Meslek Yüksekokulu'nun Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programının mezunuyum. Tabii ki 2 yıllık okuldan, üniversite hayatından sonra da dışarıda fakültede okumaya devam ediyorum şimdi. Hem de Kırgız borsasında çalışmaya başladım. İlk borsaya geldiğimde birazcık heyecanlanmıştım. Nasıl burada çalışabilirim? Yani bugün de çalıştığımdan çok memnunum. Çalıştığım yer çok güzel. Bir de en esas nokta bizim üniversitemiz çok iyi de bizi hazırlamış iş hayatına. Çok güzel bir bilgileri vermişler. Bir de çok güzel bir pratik tarafından çok güzel bir yetenekleri edinmiş. Bugün çalıştığımdan hiç de zorlanmıyorum. Çünkü hemen bütün sorunları kolayca çözebiliyorum. Bunlarla özellikle üniversitemizin yaz ayındaki olan bizim staj uygulamalarımızda katkıda bulundu diyebilirim. Çünkü Türkiye'ye gidip Türkiye'de çalışabilmeye, oradaki bir sürü insanlarla konuşabilmeye de hayatımın sosyalleşmesine güzel bir katkıda bulundu. Şimdi bir sürü insanlarla konuşabiliyorsun açıkça. Çok güzel bir yetenek imiş. Bugün de en çok önemli olan bizim üniversitemiz sadece teori tarafından değil de bir sürü pratik yetenekleri bize kazandırıyor. Her zaman kendinizi geliştirmeyi unutmayın. Bir de size söylemek istediğim, küçük başlayın ama büyük düşünün. Bir de hiçbir zaman pes etmeyin. Başarılar size. Елиза өзгө ыраазычылык билдиребиз. Программабыздын расмий бөлүгү бул жерде аягына келип жетти. Азыр болсо баарыңыздарды ишкана жана мекемелердин презентацияларын угууга чакырабыз. Айрыкча студенттерге азыркы учурда бүтүрүп жаткан биздин мезундарыбызга экранга жакыныраак келип, ручка барактарыңызды алып алыңыз деп айтмакчыбыз. Анткени сизге аябай керектүү бул жакта биздин ишкана жана мекемелерибиз сиздерге өзүлөрүнүн тавсиелерин vermekçiler. Азыр болсо Демир Кыргыз International Bank Бермет Набиева эжебизге сөз бермекчибиз. Бермет эже. Здравствуйте. Здравствуйте. Слышно, видно? Слышно и видно. Можете продолжить. Спасибо большое. Прежде всего, хочу выпускников и поздравить с окончанием такое очень важное событие. Хотелось бы всем пожелать найти свое дело жизни и радоваться, да, и чтобы ваше дело жизни приносило вам только удовольствие, а также деньги. Я представляю Kyrgyz International Bank, такой более известный под Демир Банк. Насколько вы знаете, Демир Банк является первым международным банком в Кыргызской республике и на протяжении 23 лет работает в банковском секторе.
являясь передовым банком. Небольшие, наверное, 5 минут времени, поэтому, наверное, я бы попросила записать какие-то моменты. Несколько советов для потенциальных соискателей. По всем студентам я бы рекомендовала определиться со где вы хотите развиваться. Очень многие соискатели пропускают именно этот момент и переходят к другим уже этапам, отправки резюме всем компаниям. Прежде всего, я считаю, что определиться со сферой, где вы хотите работать, является уже, скажем, 50% работы, скажем, вы выполнили. Как только вы определитесь со сферой, наверное, вам следует составить резюме, потому что работодатели в первую очередь с вами знакомятся на этапе отправки вашего резюме. Как правильно составить резюме, конечно, хотелось бы рассказать, но из-за ограниченности времени я посоветую вам обратиться к глобальной сети интернет. Очень много сайтов, где есть советы, рекомендации по тому, как нужно составлять резюме. Также есть такие обучающие платформы, как Coursera. Там есть специальные курсы, где вас могут прям обучить, каким образом нужно составить резюме так, чтобы привлечь внимание работодателя, даже если у вас на данный момент нет опыта работы. Следующий этап после составления резюме, как же правильно разослать ваше CV. Это очень важный момент, так как, проработав уже более 4 лет в сфере HR, очень много ошибок вижу у соискателей, особенно у тех, у кого пока еще нет опыта работы. Дело в том, что многие соискатели ставят в копию, куда рассылать резюме, все компании. Скажем, у нас есть 20 банков, все 20 банков в копию письма ставят и пишут одинаковое письмо. Прошу рассмотреть мое резюме. А иногда вовсе без текста просто отправляется резюме. И, конечно же, в таком случае привлечь внимание работодателя очень низкое. Поэтому я бы посоветовала вам правильно расслать резюме. К примеру, если вы хотите пройти стажировку у нас в банке, пройдите в Гугле, найдите наш сайт demirbank.kg, узнайте о банке что-нибудь, посмотрите раздел вакансий, какие сейчас у нас существуют вакансии, и далее, увидев требования к вакансии, обязанности, напишите сопроводительное письмо. При этом обязательно указав в теме письма, на что вы претендуете, на какую вакансию, или, может быть, на стажировку. Далее, после того, как вы разослали резюме, я бы посоветовала вам уже начать готовиться предварительно к телефонному интервью. Особенно сейчас многие компании перешли к удаленному проведению собеседований, и в частности это по телефону. Так как вы уже разослали резюме, скорее всего, в ближайшем будущем вы получите какой-то звонок от потенциального работодателя, соответственно, необходимо будет подготовиться. То есть какие-то шаблонные вопросы, которые задаются всеми работодателями. Об этом вы тоже можете прочитать в интернете, очень много статей хороших по теме, как подготовиться к собеседованию. И далее, конечно же, уже после того, как телефонное интервью вы провели, в случае успешного прохождения проходит уже очное собеседование с работодателем, и здесь несколько советов к соискателям. Очень часто, к сожалению, возникают такие ситуации, что соискатель, обсудив время собеседования, опаздывает к собеседованию. Это уже очень нехороший показатель вашего отношения к будущему месту работы. И здесь, конечно, я бы посоветовала всем выпускникам, если вы определили дату и время собеседования, никогда не опаздывать на собеседование.
даже прийти немножко раньше. Также к собеседованию, к сожалению, мало кто готовится. Даже не узнав, в какую компанию вы идете, вы приходите и никакой информации нет, я просто пришел, возьмите меня на работу. Из-за того, что сейчас в интернете очень много ресурсов, много информации найти не составит труда, опять же, отсылка, да, к сайту работодателя, узнать о работодателе что-нибудь, кто он, кем является на рынке, что из себя представляет, подготовить заранее вопросы, к примеру, когда я получу ответ, какие обязанности будут входить в мой функционал и так далее. Вопросы обязательно к собеседованию нужно подготовить. Если после уже всех этапов, дальше уже насколько вы себя смогли проявить, работодатель либо вам уже положительный ответ дает или отрицательный. Да? Если вы получаете отрицательный ответ от работодателя, прежде всего не стоит расстраиваться, а сделать какую-то работу над ошибками, провести анализ, где и что произошло не так, и дальше подавать. То есть с первого раза, может, не получится, но при этом я могу сказать, что если пытаться, то в итоге вы получите работу своей мечты. Непосредственно о нашем банке, если говорить, для того, чтобы пройти к нам на стажировку, необходимо в первую очередь отправить резюме на нашу электронную почту hr@demirbank.tg. Но вы можете эту почту найти и на нашем сайте. Там же посмотреть, какие у нас вакансии сейчас актуальные. Прежде всего, резюме. Какой-то вопрос у вас? Мы хотели вам сказать, что когда закончится интервью, чтобы вы написали свои контакты именно в чате, чтобы наши студенты нашли и также связались с вами. Хорошо, хорошо. Так, после того, как вы посмотрите, да, там, какие у нас вакансии есть, отправьте ваше резюме, обязательно письмо напишите. Далее у нас по процедуре в Демирбанке проходит тестирование, общее тестирование для всех кандидатов. Здесь не скажу, что оно какое-то специфическое, там вы должны знать все о банке, о банковской системе. Нет, тестирование проходит больше на логику, внимательность и так далее. То есть то, насколько вы, например, наверное, ОРТ сдавали, и очень много было таких заданий, да, логику. Именно с такими заданиями необходимо будет справиться. Но я думаю, что не составит труда. Первый этап у нас, значит, тестирование. После этапа тестирования мы проводим исследование совместно с руководителем подразделения. Как я уже говорила, после исследования уже мы принимаем решение на стажировку и связываемся с кандидатом в течение 2 недель. Примерно вот так проходит у нас процедура подбора. Я работала в Демирбанке, у меня есть еще опыт работы в других банках. Также процедура позже, почти во всех. Поэтому то, что я вам рассказала, используется, и вы можете его как-то использовать. Примерно вот так. Я думаю, что мое уже вышло. Буду рада, если вы можете задать вопрос, интересующий. Вот вас могут найти студенты, получается, через чат, и они будут, наверное, очень благодарны, то, что вы уделили время и рассказали о много чем. И, надеюсь, они будут работать с вами. Спасибо вам большое. Очень приятно было выступить перед выпускниками. И очень хотелось бы, я вначале должна была... У нас в Демирбанке очень много сотрудников, которые окончили МАНАС, так как преимущество, да, у студентов знания английского и турецкого языка на хорошем уровне, поэтому
у выпускников, да, очень большие шансы попасть к нам благодаря тому, что хорошо владеете языками. Так, вопросы были в чате, да, если подходящие вакансии и так далее, на наш сайт в разделе вакансии вы увидите. Сейчас я в чате напишу свою почту. Хорошо? Вы можете напрямую мне отправлять ваше резюме. Если вам нужна помощь по, может быть, оформлению резюме или оформлению сопроводительного письма, написать где-нибудь, да как-нибудь, если вам подсказать. Хорошо? Спасибо вам огромное, что уделили нам свое время. И мы желаем У вам... меня все, благодарю вас и всех. Желаем вам удачи в любых начинаниях. Будьте с нами. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Всего доброго, до свидания. Всего доброго. Hazır болсо Арион Отель Асель Борубаева эжебизге сөз бермекчибиз. Асель эже. Саламатсыздарбы? Жазгүл угулуп атабы? Саламатсызбы? Угулуп атат. Кош келдиңиз. Угулуп атат. Рахмат. Презентациямды коюп коесуздар да, э? Ал көрүнүш керек да бул жердечи. Ага чейин урматтуу мугалимдерим, урматтуу бүгүнкү чогулуштун коноктору жана студенттер, баардыгыңыздарга саламатсыздарбы? Азыр көрүнүп калса, мен даярдаган презентацияга эле өтө берейин. Биздин отелде азыркы учурда биринчиден мен өзүм Манас университетинин бүтүрүүчүсү болом. Азыр HR отделинде HR менеджер болуп иштейм. Азыркы учурда 20-дан 30-га чейин бала бар бизде бүтүрүүчүлөр, Манастын бүтүрүүчүлөрү иштейт да. Азыркы ситуация боюнча презентацияны аягында айтып кетели. Ну все, идем дальше. Ну вот здесь, да, наши первые гости. И у нас есть своя миссия и видение, да, наше, которое мы, когда на работу принимаем после, ну, orientation это называется. То есть мы набрали людей, и на второй-третий день есть ознакомление, да, с отелем. Orientation, один день они проводят вместе со мной, где мы рассказываем, где я рассказываю нашим сотрудникам об истории, о том, что, ну, ознакомление с нашим отелем. И видение, как мы видим наш продукт, это исключительное, необычайное гостеприимство. Hospitality beyond ordinary, что-то, что находится за пределами обычного. Да? И наша миссия каждый день мы объединяем мир через гостеприимство. Этим мы живем каждый день. Наши ценности – это ну, вот, наши сотрудники на первом месте. Мы понимаем, для того, чтобы наша то есть наши услуги, наш продукт он отличался от других, наши сотрудники должны отличаться, да, опять же возвращаемся к этому отличию, особенностям каждого из нас, потому что гостеприимство – это работа с людьми. То есть мы должны понимать, что если наши сотрудники счастливы, то есть наши гости видят только наших сотрудников. И онлайн вы можете найти очень много отзывов гостей, где гости благодарят и очень довольны нашими сотрудниками. Уважение не только друг к другу, да, но и уважение не только к гостям, друг к другу, коллегам, но и уважение в целом к этому миру, уважение. И наши все процедуры, они все проходят на международном уровне. То есть каждый, в основном, ну, у нас в основном наши руководители отделов, у них международный опыт. И поэтому те процедуры, которые даже встреча гостя, да, как помочь с багажом, вот это все мы прям расписываем, и, естественно, наши тренинги уже проводятся так, что все мы говорим на одном языке. Ответственность. Каждый человек, то есть каждый сотрудник, он ответственен за то, что за то, что мы растем, наша компания растет, и это ответственность каждого из нас. То есть не нужно неправильно думать, что
это нашего руководителя дело или так, и так далее. Да? То есть на каждом из нас ответственность за нашего гостя, за каждого из наших гостей. И новые возможности. Мы всегда открыты новым возможностям не только для наших коллег, но и для наших гостей. Ну, в чем заключается наш продукт? Ну, номера, да, Food and Beverage, это 3 конференц-зала, ресторан и бар. MICE, да, Meeting Incentive, это вот сюда 3 конференц-зала относятся. СПА и бизнес-центр, офис. У нас примерно 20 офисов, которые мы сдаем в аренду. Ну, номера, коротко, опять же, да, у нас 3 типа люкс номеров и 2 делюкс и премиум. Всего 84, как я уже сказала, у нас номеров. Бренды. У нас в номерах мы используем, ну, один пример только давайте я приведу. Acqua di Parma – это итальянский бренд ванной принадлежности. То есть мыло, шампуни. Это просто, я почему говорю, у нас очень многие гости, когда приходят, они удивляются тому, что они видят эти бренды в Бишкеке. Мой личный пример, вот Acqua di Parma, например, есть отель в Дубае, адрес Даунтаун, это сам возле, не знаю, если вы слышали, возле фонтана, Дубай фонтан, высокое здание, Бурдж-Халиф, рядом с ним есть отель, и вот Acqua di Parma, они там пользуются. И когда мы увидели это здесь, в Бишкеке, мы тоже были удивлены. Ну и остальные, да, например, Велерой, Бог, Фретте, это наши постельные принадлежности. Дальше, Food and Beverage. Ресторан Symphony у нас есть, у нас бизнес-ланчи проводятся, ну и обед, ужин, завтрак, как и везде. Пишпек-бар. Пишпек-бар мы назвали в честь предыдущей гостиницы, которая была раньше, да, в советское время, Пишпек. Ну вот сама гостиница, и теперь наш бар называется Пишпек. Там у нас концепция кофе, коньяк, сигар. У нас кубинские и германские сигары в баре. Коньяк и кофе. Кофе у нас Или, если вы слышали, тоже итальянский бренд, очень знаменитый в мире. Мы являемся дистрибьюторами этого кофе в Бишкеке. И также, ну, Ронефельд это тоже германский чай. И вот Бонти Санти и Бионди Санти и Антинори это итальянские винные дома, с которыми мы напрямую работаем, и только мы являемся, ну, мы здесь напрямую, у нас в ресторане можете найти и в баре нашем. Майс, ну вот у нас всего 3, и у нас еще есть терраса, где мы принимаем гостей, ну, в основном там у нас проводятся банкеты на 300 мест, ну, на 300 человек примерно. Босого, вот то, что вы на презентации видите, это на 18 человек. Митинг, да, бодрум стайл. И так, 250 примерно, это Каркара, наш самый большой зал, 250 примерно мест. Дальше наш спа-эликсир. Здесь комфорт-зон. Комфорт-зон – это вот то, что мы, продукция наша, в которой спа мы используем для наших процедур. Это тоже итальянская косметика. И Техноджим – это тоже известный бренд у нас в джиме. Ну и бассейн внутренний. Что у нас для сотрудников? Помимо зарплаты, сервис-чардж, то есть определенный процент от прибыли мы делим на каждого сотрудника. Ну и есть, конечно, программа Employee of the Month, сотрудник месяца, сотрудник года тоже есть. И мы проводим 2 раза ну, парти, да, или аутинг, да, так называемый. Либо куда-то ездим, либо ну, внутри, как обычно, партии, став-партии проводим. Ну и вкратце о нашем отеле. Если у вас есть вопросы, я думаю, я буду писать в чате, да? Хочу еще раз поблагодарить всех. Бүгінгі чоғылышын ұйыштырған илми қызматкерлерге, біздің мұғалімдерімізге, жазгүл сіздерге, қонақтарға, жана студенттер байланышта болғыла. Ошол. Жақсы тұрғыла. Сізге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз, убактыңызды бизге бөлүп бергениңизге.
ийгиликтерди каалайбыз ишиңизге. Биз менен бирге болуңуз. Рахмат. Азыр болсо дагы бул Meet'тен эмес, Meet'тен тышкары биз дагы YouTube каналыбызда Students of Manas каналында түз эфир болуп жатат. Андан тышкары Instagram официалдуу баракчада Students_Manas_Edu_KG. Кийинки ишканага өтсөк, анда Сабай Тур Анвар Тайымбетов. Саламатсызбы? Алло, здравствуйте, Да, слышно? здравствуйте. Саламатсыздарбы? Добро Так, к пожаловать. сожалению, Анвара нету. Меня зовут Санжар. Мы с ним партнеры, да, основатели компании Сабай Тур, турагентства. Хочу поздравить всех выпускников с окончанием университета, факультета туризма. Желаю всем удачи. Мы тоже когда-то заканчивали факультет туризма. Мы учились на Тоголок Молдо, Фрунзе, знаете, университет КЕУ, Кыргызский экономический университет. Наверняка многие знают. Вот, заканчивали факультет туризма, но мы заканчивали его уже заочно. Всем студентам хотелось бы посоветовать поехать в первую очередь, если вы заканчивали именно туризм, поехать в Турцию на практику. Поехать поработать один сезон хотя бы в отелях, в ресторанах, посмотреть именно турецкий опыт очень сильно помогает. А вот благодаря турецкому опыту мы, наверное, остались в туризме. Да? Много чего можно там увидеть именно в отелях, all-inclusive, в резортах, пятизвездочных отелях. Именно Кыргызстану не хватает турецкого опыта, мне кажется. Всем советую обязательно туда съездить. Наша карьера началась именно в Турции в 2010 году. Мы поехали туда как практиканты, остались там. Дальше продолжили уже в других странах, таких как Дубай, Египет, Таиланд. Если вы пройдете сейчас, мы оставим свои данные в чате, пройдетесь по ссылке, вы увидите нашу компанию и наши офисы в Таиланде также. Многие ребята, которые учились вместе с нами, они работают в нашей компании по всему миру. В Марокко, Турции, в Египте, в Дубае. Если многие турагентства работают только на продажах билетов, отелей, турпакетов, наша компания еще предоставляет такие услуги, как экскурсии. Вы можете прямо здесь забронировать экскурсии через нашу компанию. Почему я это говорю? Потому что если вы хотите работать с нами, мы можем вас отправить в такие страны, как, например, именно сейчас, сейчас из-за коронавируса многие страны закрыты, но именно в Таиланде у нас 3 офиса. Многие ребята приходят к нам, спрашивают, есть ли работа за границей, отправляем ли мы за границу. Мы отправляем наших граждан, наших студентов именно в офисы в Таиланде. Да? Вы можете поработать там гидами. Гидами, трансферными гидами, отельными гидами, шоп-гидами. Но это уже отдельная тема, поэтому я лучше оставлю свои данные. Да? Про наше агентство. Наше агентство находится на Гоголя 28А, недалеко от торгового центра Дордой Плаза. Анда бизе кийинки ишканабызга кезекти берсек, Hospitality Кыргызстан Айгерим Амирова эжебизди сахнабызга чакырсак онлайн. Угулуп атабы? Угулуп атат, саламатсызбы? Угулуп атабы? Угулуп атат. Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер, урматтуу ага эжелер. Очень приятно всех видеть. Спасибо большое за приглашение. Мое имя Айгерим. Я окончила Кыргызско-турецкий университет Манас, высшую школу туризма и гостиничного дела по специальности менеджмент туризма и экскурсионная деятельность. Мой путь практики и вообще трудоустройства начался еще будучи студенткой. После уже хазырлыка на первом курсе в летнее время моей первой практикой была компания ITMC Тяньшань, это местный туроператор. Проходила практику я там 3 месяца, и основной моей работой была курьерская служба, подай, принеси, отвези. Сейчас больше для студентов информация. Вы, пожалуйста, не пугайтесь и не чурайтесь таких, например, просьб, как я, например, варила корм для собаки, которая жила в этом офисе во дворе. Поэтому, если вы причастны к какой-то организации, то в нашей стране в сфере туризма все организации очень многофункциональны, я имею в виду сотрудники в ней. Очень сложно разделить по обязанностям.
потому что эта сфера достаточно новая в нашей стране, если сравнивать с тем же Узбекистаном. Поэтому, если вас просят во время практики, либо только-только, когда вы начинаете свой карьерный путь, какие-то делать дела, если вы считаете, что это не входит в ваши обязанности, поверьте мне, когда вы учитесь, нужно делать все. 2011 год уже началась практика производственная в Турции. Первое это был отель ресепшн, немножечко не по специальности, но уже с 2012 года, спасибо большое университету, нашей кафедре, наша кафедра заключила договор с крупнейшей фирмой, Пегас Туристика называется, это туроператор, который имеет представительство более чем в 15 странах. Мы работали гидами, трансферными гидами, шоп-гидами, тур-гидами, отельными гидами. Кстати, вот Анвар Таимбетов, как оказалось, мой коллега, мы с ним в Таиланде вместе работали, да, спасибо, вот старые контакты уже начинают появляться. После производственной практики в Турции, потом подключился Таиланд, после этого Тунис. Основная задача для каждого студента во время студенчества, если вы работаете, вернее, планируете работать в сфере туризма, конечно, это изучение языков, иностранных языков на очень хорошем уровне. Турецкий уже как родной язык, кыргызский, русский, но английский, немецкий, французский – это обязательно уже. Сейчас это не является приоритетом, это обязательное условие для всех работодателей. Что касается уже моего карьерного пути в Кыргызстане, в 2017 году я вернулась на родину, меня пригласили в частную фирму «Визит Кыргызстан». Я была на одной из таких же ярмарок карьерных в университете Манас, представляла эту организацию. Местный туроператор, который организует туры для иностранных гостей. В 2019 году меня пригласили в Кыргызскую ассоциацию туризма, основанного на сообществах. Это общественная организация, она не коммерческая. Я бы вот сейчас хотела немножечко о ней вам рассказать. На экран сейчас выведу презентацию. Это недолго, но ассоциация делает очень много для развития туризма в Кыргызстане. Можно спросить, видно мою презентацию? Да. Презентация? Да. Еще нет. Видно. Видно. Да, видно. Кыргызская ассоциация туризма основанного на сообществах. На английском это будет звучать как Kyrgyz Community Based Tourism Association, KCBTA, это сокращенно, Hospitality Кыргызстан, гостеприимный Кыргызстан, это название ассоциации. Бренд CBT, вообще CBT – это бренд, он знаком уже по всему миру с начала 70-х годов. В Кыргызстан он пришел в 2000 году. Основная цель того, что туризм, основанный на сообществах, это форма туризма, где местные сообщества имеют сами существенный контроль и участвуют в его развитии, и большая часть прибыли остается непосредственно в самом сообществе. Основная цель – это улучшение жизни и условий жизни местного населения в горных регионах путем развития сельского туризма без нанесения вреда экологии, культуре местного населения. Ну и, конечно же, развитие модели экотуризма в нашей стране, потому что наша страна, как никакая другая, идеально отвечает этой модели экотуризма. Ну и, конечно же, CBT – это идеальное соотношение цены и качества. Наша ассоциация была зарегистрирована в 2003 году официально. Ассоциацию, вообще всю модель CBT в Кыргызстан принесла международная организация швейцарская Helvetas. В 2000 году был открыт первый CBT в Кочкоре. На сегодняшний день 15 местных групп CBT по всей республике, где более 300 членов. К сожалению, в Баткене пока не открыли группу, но в будущем такие планы есть. Основная цель нашей ассоциации, то есть структура такова. По всей стране, во всех регионах есть 15 местных сообществ.
Мы являемся ассоциацией, наш офис находится в Бишкеке, мы объединяем эти сообщества. И чем занимается наша ассоциация? Это координация и логистика, менеджмент для местных CBT-групп. Их маркетинг и их продвижение на международном рынке, всевозможные тренинги и обучение, установление международных стандартов и мониторинг, то есть аккредитация, лоббирование и презентация местных сообществ в государственных структурах. Ну и, конечно же, наша ассоциация работает как информационный центр в летний сезон. Вы видите такой вот интересный стандарт качества, который называется Edelweiss. Если, например, отель Орион либо Рамада имеет 4-5 звезд, определяются по звездной системе, то те услуги, которые мы предоставляем, например, гостевые дома, они разделяются по Эдельвейсам. То есть чем больше Эдельвейсов, тем лучше услуги в этом гостевом доме. Также стандарты качества присуждаются юрточным лагерям, гидам и водителям. Структура нашей ассоциации – это президиум, которому подведомственны два комитета. Это комитет консультантов и ревизионный комитет. Каждый год мы собираемся на общее собрание, где участвуют все наши члены, все местные сообщества. Ну и, конечно же, исполнительным органом является наша ассоциация, которая находится в Бишкеке. Наш легальный статус – мы не правительственная организация, мы объединение юридических лиц и некоммерческая организация. Все CBT-группы являются independent, извините, забыла это слово на русском, независимыми и зарегистрированы в местных органах самоуправления как общественные фонды, либо общественные союзы. Проходят практику студенты, у нас более уже 15, наверное, студентов прошли практику в нашей ассоциации. Мы всегда готовы, открыты. Студенты могут только сказать, что учите языки и развивайте в себе навыки работы в команде. Профессиональные навыки, они все равно придут с опытом. В нашей, например, ассоциации есть такой очень интересный принцип. Вам легче взять на работу хорошего человека и сделать из него профессионала, чем брать профессионала и делать из него человека. Поэтому это вот студентам на будущее. Я сейчас вышлю свои контакты. Спасибо большое за внимание. Если вопросов нет, то я отключаюсь. Спасибо вам огромное, что уделили свое время. Мы тоже вам желаем успехов, удачи в любых начинаниях. Надеюсь, наши студенты будут работать с вами. До свидания. Надеюсь, наши студенты в принципе будут работать в нашей стране. Да. До свидания. До свидания. Кейинги ишканабызга өтсөк, азыр болсо Рамада отель, Ильина Наталья. Здравствуйте, Ильина Натальевна. Здравствуйте, слышно меня? Да, слышно. Добро пожаловать. Рада приветствовать всех участников конференции и особенно студентов, выпускников. И хотелось бы их поздравить с окончанием высшего учебного заведения и пожелать, конечно, найти свою дорогу в этой жизни. Но поскольку я являюсь HR-менеджером отеля «Рамада», я буквально в 3 словах немножко расскажу о нем. То есть отель «Рамада» на рынке отелей в Бишкеке работает уже 6 лет. Первые 5 лет мы работали под франшизой Golden Tulip, а в прошлом году мы поменяли франшизу на «Рамаду», поскольку она является более продвижной в мировом отельном бизнесе и, естественно, привлекает большее количество гостей. Это для отелей важно. Сам отель имеет статус 4-звездного. Находится в центре города, на Исаново-Московской, в окружении многих международных организаций, крупных местных организаций, которые очень часто проводят у нас пресс-конференции. Отель имеет 64 номера, различной комфортности, различной стоимости, имеет рестобар, летнюю площадку. Вот так вот примерно вкратце об отеле. Что касается выпускников, мне хотелось бы перейти больше к этой теме, поскольку я понимаю, что эта видеоконференция направлена в основном на них, чтобы помочь им определиться, куда идти, как идти, что выбрать в жизни.
Ну, ваши выпускники, еще раз повторюсь, тут многие это отмечали, имеют высокий рейтинг, потому что знание языков, и, как правило, ни одного языка, делает их выбор наиболее предпочтительным. У нас работали, работают и, надеюсь, будут работать ваши ученики. Вот, позиции, которые они рассматривают, на которые они работают, это в основном и претендуют, это ресепшионисты, это официанты, и часто они подают резюме в отделы продаж, то есть это продажи конференций, банкетов и продажа номеров. Вот тут мне хотелось бы им немножко в этом плане подсказать. Ребята, когда вы видите наши вакансии, свои вакансии обычно я размещаю на сайтах JobKG, Headhunter, Employment, ну иногда на Дизель-форуме. Когда вы видите наши вакансии, внимательно читайте требования по ним. Внимательно. Потому что позиции вот в отделе продаж – это, как правило, позиции, требующие большого опыта, куда не берут новичков. Однозначно. Понятно, после окончания вуза вы полны амбиций, и, учитывая такой высокий уровень образования, хочется получить сразу достаточно интересную работу, достаточно интересную продвинутую позицию. Это тоже одна из ошибок, потому что продвинутые позиции – это позиции, к которым предъявляется очень много требований, и прежде всего по опыту работы. Поэтому рекомендую вам начинать с позиции, если отельный бизнес каким-то образом лег вам на душу, если во время учебы вы проходили практики в ресторанах, в качестве белбоев, и эта сфера вообще отеля затянула вас, рекомендую и начинать с этих позиций. Это не значит, что вы там и окончите свою карьеру. На примере нашего отеля, не могу сказать, что много, но карьера одного из сотрудников является очень показательной. После окончания Киргизско-Славянского университета он пришел на позицию официанта, и вот на последний момент он был управляющим рестораном. Вот. То есть все в ваших руках: официант, администратор, ассистент управляющего и управляющий. Пожалуйста, за 5 лет вот такой карьерный рост. Не отметайте эти варианты для себя. Еще одна подсказка по резюме. Правильно до меня выступающие сказали: ребята, нельзя в цели трудоустройства смешивать все возможные вакансии. От, допустим, водителя до директора отдела продаж. Нельзя это делать. Не ленитесь. В каждое резюме, отсылаемое в каждую конкретную организацию, указывать конкретную вакансию, которая в этой организации вас интересует. Не ленитесь читать требования, указанные в этой вакансии работодателем. Это очень важно. И самое главное, не пренебрегайте сопроводительными письмами. Потому что, да, форм резюме много, их можно найти в интернете, очень много вариантов. И, в принципе, нам, HR, без разницы, какой вариант резюме вы выберете. Вот. Важно, чтобы вы заполнили его грамотно. Но если вы к этому резюме прикрепите сопроводительное письмо, в котором укажете свои мечты, немножко расскажете о себе, вот, что бы вы хотели в этой жизни, да, почему эта позиция вас заинтересовала. То есть те сведения, которые ни в коем разе не содержатся в резюме, это большой плюс. Во всяком случае, я, когда рассматриваю кучу резюме, приходящих на любые позиции, в первую очередь рассматриваю те резюме, к которым прикреплены сопроводительные письма. Потому что это дает представление о человеке, это дает представление об его уровне образованности и культуры,
И это дает мне возможность с меньшей вероятностью ошибки закрыть ту или иную вакансию. Вот. Что касается процедуры самого приема, это, безусловно, как во многих в отелях, это отбор по резюме, телефонное собеседование и двухэтапное собеседование с руководителем отдела и, безусловно, с генеральным менеджером, который принимает участие в отборе любого кандидата. И чтобы у вас не было комплекса, что вы, окончив вуз, устраиваетесь, допустим, на позицию белбоя или официанта, могу сказать, что в нашей стране уровень образования достаточно высокий, и даже на позициях грузчика в нашем отеле работают и бывшие офицеры запаса, и люди, закончившие горный и университет. Поэтому в этом ничего такого нет. Ничего, не пугайтесь этого. Самое главное, чтобы еще ваши дипломы были подтверждены конкретными высокими знаниями. В отелях помимо какого-то общего уровня образования, помимо знания иностранных языков, обязательно нужен высокий уровень коммуникаций. Не всегда этому можно научиться за 5 лет обучения в ВУЗе или 4 года, смотря по какой программе. Вот. Но работая именно на позициях, допустим, официантов и ресепшонистов, вы можете этот уровень довести до совершенства. А это очень важно, поскольку индустрия гостеприимства – это индустрия коммуникативности, и без этого никакие знания каких-то онлайн-платформ, знания системы Опера не помогут, если вы не умеете коммуницировать с людьми, если вы не умеете работать в стрессовых ситуациях, если вы не умеете достойно выходить из различных сложных ситуаций, которых очень много в отеле. Спасибо вам огромное. Вы можете свои данные тоже здесь оставить у нас в чате, так как студенты здесь просят, чтобы они связались с вами и поработали в дальнейшем. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего. И вам огромное спасибо, успехов вам и удачи. Надеюсь, наши студенты тоже с вами будут работать и сотрудничать. Спасибо. До свидания. До свидания. Саламатсыздар. Қосылдыңыз менікі? Саламатсыз ба? Зор. Оғылып жүреді. Қосылдың. Мырзастрой KG. Мырзастрой KG. Жұмабек Алиасқаров байкеңіз, қош келдіңіз. Рахмат, саламатсыздар. Biz Mırzastroi KG kuruluş kompaniyasımız. Sizlerдің оқу жайменен тығыз байланышта болып жүрөбүз. Бизге келип практикадан өтүп жүрөт балдарыңыздар. Силердин астыңардагы кесипчилик окуу мектебиңердин бар эмес, ошонун балдары келип бизге практика өтөт. Биз Мырзастрой KG бул 15-жыл уюшулган бул фирма, курулуш компаниясы. Ошондон бери иштеп келатабыз. Гос эме менен иштейбиз, тендерлер менен, менчик компаниялар менен иштейбиз. Ошондой эле сиздердин окуучулар менен бизге келип практикалар өтүп жүрүшөт. Биздин компанияда 7-8 сотруднигибиз бар өзүбүз менен. Мен как раз азыр курулуш болуп аткан жерде элем, зато ошолорду көрбөсө кетсем сиздерге. Балдардын иштеп аткандарын. Бизге келген балдарыңарды ар дайым ушу практика менен, теория менен практиканы айкалыштырып бизге өткүзөт. Биз азыр ушул жерде квартира куруп атканбыз. 5 этаж квартира болот бул жерде. Азыр ушундай, мына ушул жерде да балдар иштеп атат. Бул жеке менчик курулуп аткан бизге заказчикпын, ушуну аткарып азыр нөлдөн чыгалы деп бетондорун куйдуруп жатабыз. Андан тышкары
bu janagı mamleket tenderler menen dagı iş kılabız. Azыр жаңы эле şu nарын боюнча да bir 2 aylık жарыктандыруу боюнча da иштеп атабыз. Аягыбыз аянда бүт болушубуз керек. Сиздер менен кандай десем, биздин фирмада iş alып барган мастерлерибиз бизде, например, азыр куруп аткандар булар бетонщиктер, монолиттик электрикасы менен кылышат. Бизде өзүнчө ар дайым ушу тастыкталган жерде специалист балдарыбыз бар, ар бир балдарда. Ошол менен келип силердин балдарда катышып, монолитке азыр арматураны кандай байлаш керек, бетонду кандай куюш керек, ошо тууралуу биздин мастер балдарга, силердин балдарыбыз, студент балдарды алып келип кошо иштеп көрүп, опыт алып атышат. Башка да эмнесин айтсам сиздерге. Андан тышкары бизде өзүнчө иштешет. Азыр бетонщиктер, монолиттер, железо бетонду бүткөндөн кийин каменщиктер иштейт, кирпиччи. Анан кровщиктери бар. Эми курулушта биздики ошондой маалыматтар. Сиздердин жаш өспүнчүктөрү менен кошо келип, биз менен опыт алып, биздин балдардан ушуга келечекте өзлөрү тандаган кесипти аркылап сиздердин бир нерсе үйрөнүп атканына биз өтө кубанычта болобуз ар дайым. Бизде ушул пока. Чоң рахмат сизге, Жомарт байке. Биздин студенттер дагы сиздин номер почтаңызды алып, албетте чатка сиз таштап кетсеңиз, сиздер менен байланышып, сиздер менен дагы да иштешет деп ойлойбуз. Рахмат, байланыштык. Биз ар дайым көрүшүүгө даярбыз. Рахмат, жакшылыгыңыздар. Ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат. Саламатта калыңыз. Рахмат. Sayın Rektörüm, değerli protokol üyeleri ve diğer katılımcılar, hepinize hoş geldiniz diyorum öncelikle. Merhaba. Merhabalar. Bizlere böyle bir fırsat verdiğiniz için de teşekkür ediyoruz. Bişkek Türk Okulu olarak Manas Üniversitesi'nde çalışan Kırgız personelimizin ve Türk vatandaşlarımızın çocuklarına, ayrıca Kırgızistan'da yaşayan Türk vatandaşlarımızın çocuklarına ilkokul, ortaokul düzeyinde eğitim öğretim veriyoruz biz. Manas Üniversitemizin kampüsü içerisinde bulunmaktan, Kırgız Türk Manas Üniversitesi'nin kampüsü içerisinde bulunmaktan çok keyif alıyoruz. Teşekkür ediyoruz bunun için de ayrıca. Ve işbirlikçi çalışmalarımız da devam ediyor. Üniversitemizin Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, İlahiyat Fakültesi ve Türkoloji bölümlerinden öğrencilerimiz bize staja geliyorlar. Gerçekten hepsiyle çalışmaktan keyif alıyoruz. Geleceğe hazır olabilmek için dil becerilerini çok iyi kullanıyorlar, iletişime açıklar. Bundan çok mutlu oluyoruz. Hatta okulumuzda da daha sonra çalışmak istiyorlar. Hepsine şimdiden mezunlarımızın hepsine yeni hayatlarında başarılar diliyorum. Umarım istediklerini bulurlar. Teşekkür ederiz. İnşallah teoriyle pratiği birleştirebilirler bundan sonraki yaşamlarında. Benim onlar için söyleyebileceğim tabii ki bir okul olduğumuz için genellikle pedagojik formasyon alan bireylere staj verebiliyoruz. Onlar için gelecekteki fırsatlar nelerdir bahsetmek istersek, yabancı dil ağırlıklı eğitim fakültelerinden, bölümlerden mezun olan öğrencilerimiz, ileride öğretmenliğin yanı sıra yeminli tercümanlık, hosteslik, tercümanlık, çevirmenlik gibi şeylere başvurabilirler. Okul öncesi sınıf öğretmenliğinden mezun olan arkadaşlarımız kreşlerde, çocuk yuvalarında ve sosyal hizmetler gibi kurumlarda Türkiye'de çalışmak istediklerinde çalışabiliyorlar. Bu konu hakkında da bilgi sahibi olabilirler. İlahiyat Fakültesi mezunlarımız tabii ki öğretmenlik yanı sıra Diyanet İşleri Bakanlığı'na bağlı kurumlarda, din hizmetleri genel müdürlüklerine bağlı kurumlarda çalışabilirler. Türkoloji mezunlarımız müzelerde çalışabilirler. Güzel sanatlar alanında Türkiye'de işler bulabilirler. Bunun yanı sıra editörlük yapabilirler. Tabii ki tüm öğretmenlik mezunlarının söyleyebileceğimiz özel okul ve devlet okulu gibi kurumlarda çalışmaları.
Denkliği sağlandığı için diplomalarını zaten Türkiye'de KPSS'ye de girebiliyorlar. KPSS bizde devlet kadrolarında çalışmak için bir sınavdır. Bizim burada çalışan öğretmen arkadaşlarımız, ben dahil hepimiz Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak 5 yıl hizmet verdikten sonra önce yazılı sınava giriyoruz. Daha sonra sözlü sınav aracılığıyla buraya gelmek istiyoruz. Bunu da duyurmak isterim. Çünkü mezun öğrencilerimizden çok soran oluyor bunu. Sizin okulunuzda çalışabilir miyiz? Okuldan memnunuz, öğrencileri de tanıyoruz diye staja geldiklerinde. Bunun için öncelikle Türkiye'de devlet kurumunda çalışmaları lazım 5 yıl. Ardından sınava girerek gelebilirler. Çok teşekkür ediyorum tüm kurumlara işbirlikçi çalışmaları için. Meslek Yüksek Okulumuza da özellikle teşekkür ediyorum. Çok destek alıyoruz, yardımcı oluyorlar. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ve bütün üniversite hocalarımıza da hani bize hem sosyal hem akademik hem kültürel anlamda çok güzel yetiştirilmiş bireyler yolladıkları için mutluyuz, teşekkür ediyoruz. İnşallah keyifle bu şekilde çalışmaya devam ederiz. İyi günler diliyorum. İyi günler. Çok teşekkür ederiz. Size de başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Size buraya çatısız numaranızı yazabilirsiniz web poçta. Çünkü bizim studentlerimiz sizinle konuşacak. Mezunlarımız. Tamam. 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 İyi günler. Teşekkür. Azыр kayradan biz Novotel Отель Перизат Курбановаға söz vermekçiyiz. Перизат эже. Слышно? Здравствуйте. Да, слышно. Слышно, видно, да? Да. Здравствуйте. Наконец-то на связи, да? Да. Позвольте еще раз представиться. Меня зовут Перизат, фамилия моя Курбанова. Я являюсь руководителем отдела талантов и культуры в Novotel Bishkek City Center. Ну, я думаю, про нашу гостиницу наши дорогие студенты хорошо знают, потому что мы не раз бывали у вас в университете. В том числе наш генеральный менеджер Вики Алпарслан, мистер, он тоже у вас побывал в 2018 году, и в 2019 году я была тоже с коллегами, делала презентацию. Что касается гостиницы Novotel, мы открытие планировали в этом году в марте, в начале апреля, но из-за коронавируса, к сожалению, не получилось открыться вовремя. И теперь мы планируем открытие, скорее всего, это будет ближе к осени, поэтому, дорогие наши студенты, отправляйте резюме. Если вы не знаете мой электронный адрес, то Кумбат будет мои контактные данные, можете отправить, и мы, конечно же, рассмотрим на все открытые позиции. Novotel – это международный бренд. Мы работаем под Accor Hotels Group. У Accor по всему миру очень много отелей, очень солидный, уважаемый бренд. То есть по всему миру у нас более 5000 отелей, более 35 брендов. Novotel здесь будет, скажем так, новая категория Novotel, потому что по всему миру Novotel 4 звезды, либо же люксовые Novotel. Здесь же будет Novotel full service гостиница и 5 звезд. Отделы разные, то есть такие же, как и в других отелях, как и в Хаяте, как и в Орионе, в Шератоне, то есть это офисные отделы будут, у нас будет фронт-офис и, конечно же, бэк-хаус, да? Поэтому отправляйте, дорогие наши студенты, у нас есть открытые позиции, так как это новая команда, новая компания, и все будем строить с нуля с вами. Я уже работала со студентами университета Манас, это было в Орионе, и также я уже встречалась в Novotel, поэтому я буду очень рада видеть вас. Спасибо вам большое. Вы также можете оставить свои данные, чтобы студенты с вами связались. Хорошо, давайте я напишу через чат, да, электронный адреса, чтобы наши дорогие студенты могли отправить свои заявки. Да, обязательно. Спасибо большое за встречу. И вам огромное спасибо. Желаем вам удачи во всех начинаниях. Еще спасибо. Будем видеться. До свидания. Ушун менен биздин бүгүнкү онлайн карьера күнүнө арналган атайын мекемелер менен, мугалимдерибиз менен, ишканалар менен сүйлөшүүбүз аягына келди. Баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Анткени сиз дагы алтын убактыңызды бизге бөлүп, биз менен сүйлөшүп, биздин бүтүрүүчүлөрүбүзгө сонун өзүңүздөрдүн
сөздөрүңүздөрдү айтып кеттиңиздер. Мен болсо Кыргыз Түрк Манас университетинин искусство бөлүмүнүн факультетинин музыка бөлүмүнүн бүтүрүүчүсү Жазгүл Садырова болдум. Дагы көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.